ते मलाह सियाना बड़ा, पर उहदे कोल किश्ती है ही नहीं, बेड़ी है ही नहीं, जहाज है ही नहीं, जिहदे नाल नदियों पार करे, दरियाव तो पार करे। हुण कल्ला खेवट मलाह जिहड़ा वो थोड़ा पार कर सकता है। दूजे पासे भाई साहब कहंदे खेवट बिहुण कथ बोहित विश्वास है। कहंदे जहाज बड़ा चंगा, बिल्कुल नवा नकोर, ते उहदे हले तकदे भी सारे, पर उहदे विच मलाह ही है नहीं गा उन्होंने पार करने वाला। ये कह लो गड्डी तो बड़ी अच्छी, ड्राइवर ही है नहीं गा। भाई साहब कहते ओदा की विश्वास करांगे, वो पार कर दू। दोने चाहिए ने, दोने, बेड़ी है किश्ती है, उहदे विच मलाह भी अच्छा सियाना चाहिदा है, फिर वो पूरे पूर नूं पार नंगा देवेगा। अगर कल्ला मलाह है, कल्ली बेड़ी है, पार नहीं होवेगा। कल्ला तन करके आ, कल्ला मन करके आ, बेड़ा पार नहीं होवेगा। तन दे बेड़े अंदर मन भी एकाग्रता बनाई बैठा है, नाल जुड़िया है, फिर कल्ला नहीं, कईयां दा पार उतारा कर देवेगा, पार उतारा कर देवेगा। अंदरू बारू एक होया, अंदर जुड़िया होया। चौथा प्रमाण देंदे भाई साहब, कहंदे तैसो गुर नाम बिन गम न परम पद। परम सब तो वड्डा पद मैंने मरातबा, रुतबा, प्रभु वाला, प्रभु विच मिल जाना। भाई गुरदास साहब कहंदे जिवें ये एक दूजे तो बगैर कारगर चीज़ां नहीं हो सकदियां, काट नहीं कर सकदियां। और भाई साहब कहंदे इसे तरह गुरु ते गुरु दे नाम तो बिना प्रभु तक पहुंचया ही नहीं जा सकता। प्रभु तक पहुंचन दा कोई दूजा मार्ग ही नहीं है कि वो परम पदवी नूं तू पा लवें गुरु तो बगैर। कहंदे बिन गुर नाम, बिना गुरु दे नाम तो निकाम न प्रकाश है, अंदर प्रकाश ही नहीं हुंदा। कोई आखे मैं गुरु ने नहीं मानता नाम, ते नाम गुरु तो बगैर हो ही नहीं सकता, ते गुरु नाम तो बिना वखरा है ही नहीं। एक रूप ने तां जाके प्रकाश होवेगा, तां उहदे विच मिलाप होवेगा, एक मेघता होवेगी। जिस तरह चंदन ते हवा कट्ठे होणगे तां ही चौगिरदे फैलाव होवेगा। जिस तरह वैद ते औषधि कट्ठे होणगे तां ही रोग दूर होणगे। और जिस तरह मलाह ते बेड़ी इकट्ठे होणगे तां ही पार उतारा होवेगा, पार होवेगा। भाई गुरदास साहब कहंदे गुरु ते नाम, और गुरु दा नाम है ते सजना नाम ही जहाज है, ओदे विच बैठेगा मेरे गुरु ने पार कर देना है। अरदास दी शब्द है वाहिगुरु नाम जहाज है। दोहरे अंदर पढ़े जाते हैं गुरमुखां वालों, गुरसिखां वालों कि वैगुरु दा नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जेड़े चढ़े, चढ़ना की है जपना, जिन्ना ने जपया वो चढ़ गए, सो ओ उतरे पार। ते जेड़े मेरे वर्गे गल्लां ही करते रहे वो ना पार होए ना वो सवार होए। जपया नहीं, बाहरी तौर ते दिखावा किया, रौला गौला किया। जिवें किते जहाज नंगे ते जवाक रौला पाउंदे आ ना, इधर नूं गया होया, इधर नूं पिया गया, बड़ा चचोलड़, कला रौला ही आ ना, उहदे विच तां नहीं ना, उहदे विच बैठण दी कोई मर्यादा है। नाम रूप जहाज दे विच बैठण दी मर्यादा है। उहदे विच बैठ, फिर कला नहीं, सबनों पार उतारा कर लवेंगा। भाई साहब अगले कबित दे द्वारा कृपा कर देने, कहंदे जैसे काचू पारू खात उपजे बेकार गत।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਗਲ ਲਵੇ, ਖਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਰੋਗ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੈ ਪੇ ਰਾਤ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਈਐ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੀੜਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੈਸੇ ਤੋਲਾ ਸਨ ਖਾਏ ਮੋਨ ਕੈ ਸਭਾ ਮੈਂ ਬੈਠੇ। ਆ ਲਸਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਸਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚਬਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਹ ਲਸਣ ਦੀ ਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਲੇ ਉਦਾਲੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਖਾ ਲੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲੇ ਉਦਾਲੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਥਾਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾਹੇ ਦੁਰ ਤੂ ਦੁਰਾਈਏ, ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹਵਾੜ ਏ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਪਾਨ ਸੰਗਮ ਕੈ ਮਾਖੀ ਨੀ ਲੈ ਲੀਨੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਸਤੂ ਆਦਿਕ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਤ ਔਕਾਲੇ ਦੁਖੇ ਦੋ ਸੰਕਟ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਗਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਆ ਪਰਚੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਰੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰੇ, ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਚੇ ਔਰ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਵਟੋਰ ਵਟੋਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਆ ਪਰਚੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਭਿੱਖਿਆ ਖਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈ ਲੈ ਖਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋਏ ਜਮ ਲੋਕ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਖੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਤੇ ਧਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਾ ਧਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਵੇਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ
कि बिना सेवा ते सिमरन तो जो किते कुछ खा लैने आ ना, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਛਪੋ ਕੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਏ ਜ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਚਲੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਜਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰਤ ਕੇ ਸਜਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਬਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਛਕ ਛਕਾ, ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਮਾਂ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ। ਸਜਣਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰੀਝਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਰੀਝ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੜਾ ਬੱਲਾ 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 ਫਲਾਨਾ ਸੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਬ ਜਾਏ। ਸਜਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਨ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਪਚਦਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ, ਹੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵਲੇਟਾ ਮਾਰਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਚੱਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਕੜਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਚਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਵਣੇ।
10 ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।